नमस्कार दर्शक बंधु GTV3M चैनल तरफर मु गणपति आउ गोटे अध्याय को आपण मान स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु ये दुनिया रे जदि मनीष बंचवार अच्छी ताहेले बुद्धि बिना ये जीवन ना निहाती भाव जदि आम बंचवार अच्छी ये जीवन को सुरक्षित भाव रखिबार अच्छी ताहेले बुद्धिर निहाती आवश्यकता पड़ी। कारण ये दुनिया हूँ गोटे रंगमंच दुनिया। ये दुनिया रे विभिन्न प्रकार रंग भर्ती हो रही, कला धला नील नाली विभिन्न प्रकार रंग ये दुनिया रे रही। ये रंगर अर्थ हूँ जीवन। ये दुनिया रे सुख दुख भल मद कष्ट धनी गरीबी विभिन्न प्रकार जिनिस ये दुनिया रे भर्ती हो रही। तेणु ये सबु प्रकार जिनिस भितरे जदि मनुष्यर जीवन को परिचालना करिवार अछि ताहे निहाती भावरे जीवन को सुरक्षित भावरे रखिबार अछि। जेमती गोटे गाड़ी अछि माने तार ड्राइवर निहाती भावरे दरकार अछि। जदि गाड़ी को सुरक्षित भावरे एवं सुपरिचालना करिवार अछि ताहेले ड्राइवर उपरे निर्भर करे। ठीक सेमिति निजर जीवन को जदि सुरक्षित भावरे रखिबार अछि ताहेले निहाती भावरे बुद्धिर आवश्यकता रही। तबे दर्शक बंधु जो माने जीवन को सुरक्षित देवा बदल रे धन संपत्ति को सुरक्षित भावरे रखुचंती, ये जीवन को पचरे पकई धन संपत्ति पचरे धाउचंती। तबे दर्शक बंधु तेणु निहाती भावरे बंचिबार अछि, ये जीवन को परिचालना करिवार अछि ताहेले निहाती भावरे धन संपत्तिर मध्य आवश्यकता रही। किंतु धन संपत्ति अर्जन करिबा संगे संगे मजा मजलिस करिबा संगे संगे हस खुशी रहिबा संगे संगे जीवनर मध्य किछि जत्न नेबाकू पड़ुछि। तेणु प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे प्रत्येक आखि पिचुलाके उपस्थितिर बुद्धि को प्रयोग करिबार आवश्यक रही। नहेले ये जीवन विपद मुख को चली जीवार संभावना रही। तेणु सबु बेले उपस्थित बुद्धि प्रयोग करिबार निहाती आवश्यक रही। तबे दर्शक बंधु आज ये वीडियो माध्यम रे छोटिया गोटे स्टोरी आपण माने शुणंतु किछि जानंतु। तबे दर्शक बंधु गोटे गाँव रे जने ज्ञानी गुणी धार्मिक एवं धनी बुढ़ाटीए थिला एवं दिने से विचार कले जे मु तो वृद्ध हेबार अवस्था को पहुँची गले। तेणु ये धन संपत्ति दुई पुओं भितर मु काहाकू देवी से भाभी भाभी किछि भाभी पारु नांती। तेणु दिने विचार कले जे दुई पुओ को बुद्धिर परीक्षा करिवार अछि। तबे दर्शक बंधु दिने दुई पुओ को डाकी धनी बुढ़ा कहले देख मो पाखरे बहुत मूल्यवान हीरा पत्थरटी अछि, ये हीरा पत्थरटी काहाकू देवी तमे दुई जन भितर किए राजी? जदि राजी ताहेले हीरा पत्थरटी नहीं पारिबो। तेणु दुई पुओं भितर बड़ पुओ कहूछि बापा मु तो जाहेले भी बड़ पुओ, तेणु मते ये हीरा पत्थरटी दे दियो। किंतु सान पुओ मध्य कहूछि बापा मु मध्य आपणकर पुओ। तेणु दुई भाई को मध्य भाग बंटा करदेले भल होता। किंतु बुढ़ा कहूछि ना ना ये हीरा पत्थरटी भाग बंटा करा जीव ना, केवल तम दुई जन भितर जड़े ही हीरा पत्थरटी नहीं पारिबो। तेणु दुई जन
ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଧନୀ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ହୀରାପତ୍ରଟି ନେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇ ହୀରାପତ୍ର ବଦଳରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମଣିଷର କୌଣସି କାମକୁ ଆସୁନଥିବ। ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯଦି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାପତ୍ରଟି ତାହାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି କାମକୁ ଆସୁନଥିବ, ସେହି ପତ୍ରଟି ଆଣିକିରି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାପତ୍ରଟି ଦେବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ହୀରାପତ୍ର ପାଇବା ଆଶାରେ ତରତର ହୋଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ମଣିଷ ତ ଯିବା ଆସିବା କରି ନାହାନ୍ତି ବା କରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କୌଣସି ମଣିଷର କାମକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ସେଇ ଗଛର ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଧରି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାନ ପୁଅ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର କୌଣସି କାମକୁ ଆସୁନଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ବାହାରିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଗଲା ଭିତରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଗଛ ତଳେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଦା କରିଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାନ ପୁଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମଉସା, ଏ ପଥର କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛ? ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧା ମଉସା କହିଲେ, ନାଇଁ ବାବୁ, ଆଜିକାଲି ଥଣ୍ଡା ସମୟ, ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ କିଛି ଥଣ୍ଡା କାକରରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାନ ପୁଅ ମନେ ମନେ ଭାବି ଆଗକୁ ଗଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗାତ ଖୋଲି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଗାତରେ ପୋତୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସାନ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଏ ଗାତରେ କାହିଁକି ଜମା କରି ମାଟି ସହିତ ମିଶାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇ ବୁଢ଼ାଟିଏ କହିଲେ, ବାବୁ, ଏ ଗାତ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଗୋବର ଖତ, କାଟି କୁଟାକୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ ଖତକୁ ବା ଏଇ ଉର୍ବର ମାଟିକୁ ଆମେ ଜମିରେ ଯଦି ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଜମି ଉର୍ବର ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଗାତରେ ପୋତି ସେଇ ମାଟିକୁ ବା ସେଇ ଖତକୁ ଆମେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଉ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଏଇ ଯାଉ ଯାଉ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାନ ପୁଅ ପଚାରିଲେ ଯେ ପତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏ ପତ୍ର ନେଇ ଆମେ ଖଲି ଦନା କରି ଆମେ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ପଇସା ହେବ ତା ତେଲ ଲୁଣ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ତେଣୁ ସାନ ପୁଅ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ମହତ୍ଵକୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରି ସିଧାସଳଖ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏପଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏ ସାନ ପୁଅର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ପୁଅର ଖୁସି କହିଲେ ସରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାନ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପତ୍ର ଆଉ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ହୀରା ପତ୍ରଟି ମୋର ହେବ। ତେଣୁ ବାପା ପଚାରିଲେ, ତମର କ'ଣ ହେଲା?
ତେଣୁ ସାନ ପୁଅ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବାପା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି, ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ବାପା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କାମକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମଣିଷର କୌଣସି କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି। ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମଣିଷର କାମକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା ସାନ ପୁଅକୁ ଚାବାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେ ହୀରା ପତ୍ରଟିକି ସାନ ପୁଅ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ସେ ହୀରା ପତ୍ରର ମାଲିକ ହେଲେ। ତେଣୁ ସାହୁକାର ଗୁଡ଼ାଟି ସାନ ପୁଅ ହାତରେ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବିକାଠି ଅର୍ପଣ କଲେ। କାରଣ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବ ଏବଂ ଏ ସମାଜରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭାବି ସାନ ପୁଅ ପାଖର ହାତକୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବିକାଠି ଅର୍ପଣ କଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମଜା କର, ମସ୍ତି କର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କର, ଯାହା ବି କରୁଛ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପାରିବା। ତେଣୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।